बंधु माने आजिर एई भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति मानक खास बहुत अटे। बंधु माने न्यायदाता कर्मफलदाता शनिदेव बकरी मार्गी हवा को जाउछंती, जहाँकि 15 नवेम्बर शनि मार्गी होई जाउछंती। तेबे बंधु माने शनि मार्ग हेबा परे आपणक जीवन रे शनि केउ भली प्रभाव पकाइबे, केउ भली फल आपणको प्राप्त हब, शुभ ना अशुभ। यह व्यतीत शनि आपणकर केउ गृह रे विराजमान अछंती, आपणकर केउ सब गृह पर को शनिकर मार्गी दृष्टि रहिबो। एह सहित शनिकर मार्गी दृष्टि आपणक जीवन रे केउ सब शुभ फल एवं अशुभ फल आनिदबो, से विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। तेबे बंधुगण आपण मैंने जदि वृष राशि होता है तेबे भिडियोटी को आपण स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं आपण मैंने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री अनिदेव निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने 2024 15 नवेम्बर जेहेतु आज शनि मार्गी हवा को जाउछंती, जहाँकि प्रत्येक राशि व्यक्ति मानक पई बहुत खुशी कथा अटे। शनि मार्गीर अर्थ होउची कौनसी ग्रह निजर सठिक ग्रह अनुसार गति गोचर करिबा। कौनसी ग्रह जदि बकरी हो जाती से सठिक गति अनुसार गोचर न करि पारि नथांती। बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे जदि कौनसी शुभ ग्रह बकरी होइथांती सेते बेले तांकर चेष्टा बल बढ़ी थाए, तांकर शुभता बढ़ी थाए। जेते बेले कौनसी पाप ग्रह बकरी होइथांती सेही पळी भाबरे तांकर अशुभता मध्य बढ़ी थाए। जेतेबेले शनि बकरी हेबे सेतेबेले निश्चित भाव में आपण को अनेक गुड़िक समस्या सम्मुखीन होबाक पड़ता है। आपणकर कौनसी सठिक कार्य हो पार नथिला, तो आपण को अनेक गुड़िए बाधा विघ्न मध्य सामना करने को पड़ुला। एबे जेतेबेले शनि आपणकर मार्गी होई जिबे, तो मार्गी जीवा अर्थ शनि निजर सठिक गति अनुसार गति करिवे, जहाँकि सठिक फल आपण को प्रदान करिवे। जो सब कार्य आपणकर अटकी रही से कार्य मध्य आपण को संपूर्ण हो पार। तो बंधु माने आपणकर दशम स्थान रे शनि मध्य बकरी अवस्था रे अछंती। 15 नवेम्बर को शनि आपणकर दशम स्थान रे ही मार्गी हेबे। तेबे बंधु माने दशम भावटी को कुंडली रे केंद्र बोली मना जाय थाए। दशम भावटी होता है आपणकर क्यारियर भाव, कार्य क्षेत्र एवं चाकरी भाव, जहाँ फल रे आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणक क्यारियर रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चित रूप से हेब। तो दशम गृह जेतेबेले शनि आपणक मार्गी हेबे सेतेबेले आपणकर दशम भावटी एक्टिव हो जिवो। शनिकर मार्गी दृष्टि आपणक द्वादश भाव रे, चतुर्थ भाव एवं आपणकर सप्तम भाव उपरे रहिबो। तो आपणकर दशम भाव सहित एवं 3टी गृह मध्य आपण को एक्टिव हो जिवो। अर्थात यही 4टी गृह सहित जड़ित कार्यगुड़िक आपणक जीवन में हवाक लागिबो। यही 4टी गृह सहित जड़ित कौनसी कार्य आपणक असंपूर्ण रहितला सेतेबेले आपणकर कार्य किछि बाधा विघ्न होउतला, हे कार्य को आपण सुरुखुर मध्य लागिबो। सर्वप्रथमे आसतु जानिबा आपणकर शनि दशम भाव में मार्गी होचंती। तो दशम भाव पई आपणकर शनि केभली प्रकार फल प्रदान करिवे। बंधु माने शनि निजर स्वराशि रे संस नामक राजयोग बनाइकी अछंती, मात्र से आपण को सेतिकी फल प्रदान करि पारु नथिले जेतेबेले शनि बकरी अवस्था थिले, जहा फल रे आपणक कार्य रे अनेक प्रकार बाधा विघ्न सृष्टि होतिला। कार्य रे आपणकर मन लागु नथिला, आपणक भीतर लेजिशन मध्ये रहउतिला, आपणक ऊपर कोनोसी कामर प्रेशर मध्ये बहुत अधिक थिला। शनि जेतेबेले आपणकर मार्गी होई जिवे सेतेबेले आपणक सुस नामक राजयोग संपूर्ण फल प्राप्ति हेबो। एहार प्रभाव संपूर्ण रूप से आपणक जीवन उपर ही पड़िबो। बंधु माने शनि मार्गी हेबा फल आपणक क्यारियर जेउ सब कार्य करिवे ता बहुत भलर रिजल्ट आपणक प्राप्ति हेबो। आपण को शांति मिलिबो, आपणक कार्य रे खुशी प्राप्ति मिलिबो। बंधु माने धरि नियंतु आपणकर नुआ नुआ गोष्ठी होउची नुआ नुआ जॉइन करचंती, आपण को निश्चित भाव में नहीं कि आपण को चाकरी के मन को नहीं डर रहउतबो, संख्या थिबो, आपण को मन रे किछि ना किछि निश्चित भाव में डर रहिबो। वर्तमान शनि जेतेबेले आपणकर मार्गी होई जिवे से सब डर, शंका, टेंशन से आपण को भीतर दूरे जिवो।
କାରଣ ଶନି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଦଶମ ଭାବର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କୌଣସି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବହୁତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ତ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ଫଳରେ ଏସବୁ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। 70 to 80% ନିଜ ମନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଯେହେତୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ 15 ନଭେମ୍ବର ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 90 ରୁ 90% ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଯେକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ତ ଆପଣ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଜବ୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ MNC କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ 15 ନଭେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ରିଲେଟିଭଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଚକ୍କର ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଭାବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକ ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୁହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଲୁହାର ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ତାହା ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉ, କୌଣସି ଲୁହାର ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ମାଆଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ପାଦରେ କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହୁଛି, ମାଆଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ହୋଇଯିବ। ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ବାହାରିବାର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେବ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କାର ଶନି ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ
15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଶୁଭତ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରଂ ଶୁକ୍ରାୟଂ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅଶୁଭତ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।